समस्त को कोरोडा चर्च फेलोशिप यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक पुनर्बार स्वागत जनाए। आउ एक विषय नहीं आपण मानक सहित अल्प समय आलोचना करने मुझे सुजोग पाई तेणु प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। प्रिय बापा माँ भाई भणी माने आज आमने जगत रे सबुठु अधिका चर्चा जो विषय चली अच्छी ताहा यूथ मानक विषय, युवा युवती मानक विषय। आपण जोठी जानतु युवा युवती माने किछि ना किछि क्षेत्र रे से माने आज आम देश पई ना अर्जन करिसं। युवक माने राष्ट्रर भार बहन करिया पई आसुछंती। युवा युवती माने क्रीड़ा क्षेत्र रे आगु को आसुछंती। युवा युवती माने आ माने समाज सेवा करिया पई मध्ये आगु को आसुछंती। एवं अधिकांश ए दिन गुड़िक आम देखु युवा युवती मानक द्वारा समाज रे अनैतिकता असामाजिक कार्य रे लिप्त थिबा विषय आम देखु। तेणु ए युव समाज को कंट्रोल करिया पाए, ए युव समाज को सठिक दिगरे कढ़ई नेबा पाए अनेक चेष्टा चली सरकार बेसरकार द्वारा। सरकार अनुष्ठान पक्षरु विभिन्न सचेतन शिविर आयोजन कराउछि। बेसरकार क्षेत्र रे मध्य सेमानक निमंते कार्यक्षम हेबा पाई हो किंबा रोजगार क्षम करिया पाई हो, शिक्षा क्षेत्र रे सेमान को उत्साहमूलक शिविर मध्य आयोजन कराउछि। किंतु अन्य पक्षरे आमे देखुछु आजिर समाज रो युवा युवती माने से माने केवल एंजॉयमेंट आनंद उपभोग करिया पई पसंद करिथांती। से माने ना परिवार कार्य करूचंती ना से माने राष्ट्र हित निमंते आगु को आसुचंती किंबा समाज सेवा करिया पई मध्य मन पसंद करू ना। ए प्रकार मध्य युव समाज मध्य रे गोटे दल रहुछि, गोटे दल कार्य करूछि। एमानक संपर्क रे आपण आपणकर चतुर्पार्श्व रे अनेक विषय घटना घटुथिबा देखुथिबे। आज मु आपण मानकु से प्रकार प्रसंग रे आपण मानक निकट रे मु ए वार्ता रखिया पई चाहे। एवं मोर आज छोट गोटे प्रसंग रही अछि जहा कि यौवन समय रे ए सब भूलंतु नाही। यौवन समय रे ए सब भूलंतु नाही। प्रिय युवा भाई भणी मान मु आपण मानकु उत्साह करिया पई चाहे। मु मध्य जणे खेल प्रेमी, मु मध्य जणे विभिन्न कला को पसंद करथुवा व्यक्ति। किंतु आमने एते आजी मजी जाई अछु जे निजर शारीरिक अभिलाष को मेंटाइबा पाई आज आमने घरर अनुष्ठानर ना को आमे तले पकाइबा पाई मध्य पछौ ना। केवल निजर यौवन समयर प्रत्येक मुहूर्त को आमे उपभोग करिया पाई यौवन समयर एक विशेष विशेष टाइम को आमे व्यर्थ करूछु। तेणु प्रिय युवा भाई भणी माने, प्रिय यूथ मास माने मु आपण मानकु छोट परामर्श देबाकू चाहे। आमने जदि धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल रु अध्ययन करिबा उपदेशक पुस्तक 11 अध्याय 9 पद, उपदेशक पुस्तक 11 अध्याय 9 पद एठारे ए प्रकार लिखा जाए, हे युवा लोक तुम्हें अपना यौवन अवस्था रे आनंद कर। समस्ते चाहती जे
ଯୌବନ ସମୟରେ ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦ କରିବା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଲେଖାଯାଏ, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନଥାଉ ଯେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା, ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ରହିବା, ଆମମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଆମେ କେହି ଚାହିଁନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୁମେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବା ବୟସ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସମୟ, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଛୁ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗ ସମୟ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ମଣିଷର ଗୋଟେ ବୟସ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଯୁବାବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଘର ତୋଳିବାର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ନୂତନ ନୂତନ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଦେବାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତୁମେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ବସିକି ରୁହ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାପା ମା ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଅ ତୁ ମୋବାଇଲ କିଣେ, ତୁ ବାଇକ୍ କିଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦେଶିକ ଶୈଳୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫ୍ରି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବା କେତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଘଟଣ, ବିଭିନ୍ନ ଅସଦାଚରଣ, ଏସବୁ କାହିଁକି? ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୁଲ ବାପା ମାଙ୍କର ହିଁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ନିଜର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ଯେମିତି ମନ ସେମିତି ତୁମେ ଯାଅ, ଆନନ୍ଦ କର। ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ଆଜି କାହାର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୁବା ପୁଅକୁ କହିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଷା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତୁରନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଆସେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉପଦେଶକୁ, ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଜର ଗତିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନର ଗତିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଜି। ଏବଂ ଲେଖାଯାଏ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ। ସେମାନେ କିଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାଲିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କି ପ୍ରକାର ବୁଲିବି, କ'ଣ ଖାଇବି, କ'ଣ ପାର୍ଟି କରିବି, ସବୁକିଛି ନିଜର ଦର୍ଶନ, ନିଜର ମନର ଗତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯୁବବର୍ଗ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ଅସଲ ବିଷୟ ଏହା, ଯୌବନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ମନର ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ
ପଦବୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦିନ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରୁଅଛି, ସଚେତନ କରୁଅଛି ଯେ ଯୌବନ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ନା, ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ କରୁଅଛି, ଏହିସବୁ ଦିନେ ବିଚାରରେ ନିଆଯିବ। ଏହିସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରରେ ଏହିସବୁର ଉତ୍ତର ମୁଁ ରଖିବାକୁ ହବ, ଏହା ମାନେ ନ ଭୁଲୁ। ତେଣୁ ଯୌବନ ସମୟର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ, ଯାହା ମୋ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ, ଯାହା ମୋ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ, ତାହା ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୌବନ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ, ଯୌବନ ସମୟ ଜୁଆଳି ବହିବାର ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହିବାର ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ନ ହଉ, ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି ଆମମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ନ କହୁ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା ଭଳି ଆମେ ସମାଜରେ ଆଚରଣ କରୁ। ଏହା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ନ ଭୁଲୁ। ଯୌବନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଜିଭକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରର କଥା ଶୁଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ମଜିଗଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ମୁଁ ନେଇ ବିଦେଶକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଏସ୍ କରିବି, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ସେ ନିଜ ପରିବାର ବାପାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ମନ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କରି ବାପା ତାଙ୍କରି ଭାଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପୁଅ ଜଣକ ଯାଇ ସହରକୁ ଗଲେ, ବିଦେଶକୁ ଗଲେ, ସବୁ ନେଇଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେ ପଡ଼ିଲେ, ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସବୁକିଛି ସେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସବୁକିଛି ଉଡ଼ାଇଲା ପରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଟେ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପରିବାର ବା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ସବୁ ବିଷୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ସେ ମନ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କରି ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଣେ ଚାକର ପରି ମୋତେ ସେ ପରିବାରରେ ରଖିବାକୁ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁଅ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିବା ହେତୁ, ନିଜର ପୁଅ ପ୍ରତି ଦୟା ଥିବା ହେତୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜର ପୁଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଖୁସିରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା, ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗଲା, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା। ସେ ଆମଠାରୁ ମରିଯାଇଥିଲା, ସେ ଆମଠାରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲି। ତେଣୁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜି ଭାତ ଦେଲେ, ଭୋଜର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ।
एथिरो आमे जानिबा दरकार जे आपण यौवन अवस्था को उपभोग करिया पाई निज परिवार को धोखा दियंतु नाही। यौवन अवस्था को उपभोग करिया पाई निजर सांगसाथी को गुरुत्व दे निजर परिवार निजर प्रभु ताकू त्याग करंतु नाही। तेणु आज आपण को गोटे विषय स्मरण करे देबा पई चाहे आपण परिवार रे रहंतु आपण यौवन आपणकर यौवन को आपण जत्न नियंतु। ए यौवन अवस्था परमेश्वर आपण को देइचंते एहार सदुपयोग करंतु एहाकू भोग विलास रे बर्बाद करंतु नाही। तेणु आपण मन रखंतु यौवन अवस्था रे आपण जहाँ मध्य करंती आमे जेते सब यौवन अवस्था रे भूल कार्य करि थाउ ताहा ईश्वर पसंद करंती नाही। प्रिय भाई भौणी माने आमान को फेरी आसीबा को होबो आमान को जानिबा को होबो दिने ए प्रकार सब विषय को नै प्रभु आमान को विचार करिवे। तेणु समय थाउ थाउ यौवन अवस्था रे आमे परमेश्वर को भय करू। यौवन अवस्था रे परमेश्वर को भय करी आमे आनंद शांति खुशी रे परिवार सहित रहिया पई चेष्टा करू। भल सांग साथी तैयारंतु एवं सेमान को सहित उत्तम व्यवहार करी आपण जने भल सांग हुअतु। प्रभु आपण मानकु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। प्रार्थना करिबा। स्वर्ग पृथ्वीर सृष्टिकर्ता आमानकर प्रिय प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुछु। प्रभु इस समय आमने जो विषय आलोचना करियछु प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आमानकर देखुथिबा युवा भाई भौणी मानक हृदय रे कथा को आज प्रभु यौवन अवस्था रे सचेतन न हेले आत्महत्या करिबा पाए एवं अनेकों को बोध करिया पाए पछाऊ नथिबा भाई भौणी माने जेपरि निजको मन परिवर्तन करिवे प्रभु एथिपै तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रभु यौवन अवस्था रे तुमको भय करिया पाए तुमरी वाक्य न भूलिया पाए तुम्हें अनुग्रह कर देखुथिबा भाई भौणी मान को आशीर्वाद कर समस्त विषय पाए धन्यवाद दे प्रार्थना यीशु नाम रे मागुअछु आमेन।